لیکن سب سے پہلے بات کریں گے MKM پاکستان نے سندھ بلدیاتی بل کے خلاف 11 دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس نیوز کانفرنس میں خالد مقبول صدیقی نے کہا نئے بلدیاتی نظام کے نام پر سندھو دیش کا منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی شہری علاقوں کی کبھی نمائندہ جماعت نہیں ہوگی۔ مرتضی وہاب قوم پرست کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں ورنہ وہ قانون اور تاریخ کے مجرم بن جائیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے 23 اگست کو وطن کی حرمت کی خاطر لا تعلقی کا اعلان کیا۔ فیصل سبزواری اور وسیم اختر نے بلدیاتی ترمیمی بل میں مشکوک شقوں کو مشکوک قرار دیا۔ سندھ حکومت کی بدعنوانی کی گواہ پوری دنیا ہے۔ چیف جسٹس اس ناانصافی کا نوٹس لیں۔ وہ شہر اپنے خون پسینے کی کمائی قومی خزانے میں جمع کرتا ہے تاکہ اسلام آباد کے ایوان سجے رہیں، پنجاب کے باغات لہلاتے رہیں، لیکن آپ کی نظر کرم اس جانب ہو کے نہیں دے رہے۔ آپ کیا کسی ایک شخص کے جرم کی سزا پوری قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے اس شہر پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے سندھ کے شہری علاقوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی۔ آئین کا 140 واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخاب کروائیں گی۔ بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو۔ سندھ کا بلدیاتی بل جمہوریت کے نام پر کالا داغ ہے۔ بل پر عمل ہو گیا تو ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوگا۔ پیپلز پارٹی جابرانہ طرز عمل سے کل کے دہشت گرد پیدا کر رہی ہے۔ مصطفیٰ کمال پھر سندھ حکومت پر برس پڑے۔ کہا پڑھے لکھے نوجوان روزگار نہ ہونے کے باعث خودکشی کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران کراچی میں 3 خودکشی کے واقعات ہو چکے۔ سندھ حکومت نے میئر بنانے کا پچھلا طریقہ کار بھی ختم کر دیا۔ 2013 میں جو اختیارات رہ گئے تھے وہ بھی لے لیے۔ بل کو ہم یکسر عوام دشمن سمجھتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر یہ ایک بہت بڑا کالا داغ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کو اس پروونشل گورنمنٹ کی سندھ اسمبلی کے پیپلز پارٹی کی اس حکومت کے فیصلے سے پاکستان کی بقا کو فیصلہ ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد اس کی نوکری چھین لو گے، پھر اس کے بعد اس پر مہنگائی کا بم گراؤ گے، تو اب سے ایک ہفتے کے دوران کراچی میں 3 خودکشیاں ہو گئی ہیں۔ تو آج کوئی ان کو دہشت گرد بنانے سے روکنے والا نہیں ہے۔ آج کل کے دہشت گرد یہ آج بنا رہے ہیں اپنے اس حکمرانہ جابرانہ طرز عمل سے۔ یہ کل کے دہشت گرد آج بنا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اس شہری نظام میں سے اس 2013 کا جو بل ہے، جو قانون ہے لوکل گورنمنٹ کا، اس میں فردر امینڈمنٹس کر دی ہیں، فردر اس میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب جب چاہیں گے ہم جو ہے وہ جتنے چاہیں گے اختیارات چھین لیں گے، اور اس کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج سے چند دن پہلے جو اس 2013 میں بھی بچے کچھ اختیارات تھے وہ بھی واپس لے لیے۔ ملک کو سود سے پاک کرنے کی جدوجہد جاری رہے گی۔ سودی نظام کے خلاف ضلعی سطح پر احتجاج کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اہم اعلان کر دیا، کہا سود کا کاروبار کرنے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ جن لوگوں نے سود پر گاڑیاں اور قرضے لیے ہیں ان کا سود معاف کیا جائے۔ نواز شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر سود کے خاتمے کا وعدہ کیا لیکن وفا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت گونگی، بہری اور اندھی ہے، غریبوں کی بات نہیں سنتی۔ یہ سود نظام اس لیے ہے کہ آپ سودخوروں کو ووٹ دیتے ہیں، اور سودی نظام پر یقین رکھنے والے، سودی کاروبار کرنے والے آج ایوان میں بیٹھے ہیں کہ سرکاری ملازمین جس کو بینکوں نے مکان کے لیے یا گاڑی اور سواری کے لیے سود پر قرضے دیے ہیں، وہ سود ان سے نہ لیا جائے اور ان کا سودی قرضہ بھی معاف کیا جائے۔ اور میرے ساتھ نواز شریف صاحب نے بالکل مسجد نبوی میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا، افطار کا وقت تھا، میں نے ان سے یہی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بار پھر موقع دیا ہے تو پاکستان میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اور انہوں نے وہاں بھی میرے ساتھ وعدہ کیا لیکن وہ وعدہ اس نے بھی وفا نہیں کیا۔ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ حفیظ شیخ کے بعد اگلا قربانی کا بکرا شوکت ترین نظر آ رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا حکومت نے عوام پر عذاب مسلط کر دیا ہے۔ گیس 70% پیدا کرنے والے صوبے کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ PTI ٹکٹ لینے کو تیار نہیں، اسی لیے یہ غیر جماعتی انتخابات چاہتے ہیں۔ وفاق نے ہر نالائقی کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالنی شروع کی۔ حکومت بجلی گیس کی قیمتیں مزید بڑھائے گی۔ تبدیلی سرکار ناکام ہو چکی، عوام اب نجات چاہتے ہیں۔
हफीज शेख को पहले सेनेट का टिकट दे रहे थे, सेनेटर बना रहे थे उसको, और अभी शौकत तरीन को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। पता नहीं जीतने से पहले निकालेंगे या जीतने के बाद निकालेंगे उसको। तो मुझे लग रहा है कि जल्द या देर किसी वक्त में, शायद हफ्तों में, शायद महीनों में, एक और वजीर खजाना, मुशीर खजाना निकाले जाएंगे, इसलिए कि महंगाई हो रही है। इस हुकूमत ने इस मुल्क में उनकी नालायकी और नाअहली की वजह से पैदा होने वाली हर बुराई की जिम्मेदारी जो है उस हुकूमत पर डालना शुरू, और अभी से नहीं की। ये जब कोविड आया था उस वक्त आपके इल्म में होगा, गंदुम का बहरान पैदा हो गया, इनकी कैबिनेट कह रही है। मुझे तो हैरत होती है कि कौन नालायक आदमी था उस कैबिनेट में, है तो सारे नालायक, कौन ऐसा महानालायक था जिसने ये बताया कि 16 लाख टन गंदुम सिंध से चोरी हो गई। कोई ऐसी हुकूमत जो बज़िद हो कि उन्होंने अपनी मर्जी के इलेक्शन के कवानीन बनाने हैं जिससे अब सियासी जमातें भी इत्तफाक नहीं करती हूँ और जिससे इलेक्शन कमीशन भी इत्तफाक न करता। ऐसा कोई कानून जो है वो नाफिज नहीं हो सकता, राइज नहीं हो सकता। भले उस कानून को बना लें लेकिन उसको तस्लीम कोई नहीं करे। और इस तरह से जबरी अंदाज में मुसलत करना और धमकी देना इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हम जो है वो आपकी फंडिंग बंद कर देंगे, इसका मतलब ये है कि आइन के तहत कायम होने वाला एक इदारा, उस इदारे के काम को रोक कर उसको मफलूज बनाने की जो है वो धमकी दी जा रही है। कराची में सिंध बार काउंसिल के ऑफिस सेक्रेटरी इरफान मेहर का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूल को 5 गोलियां लगी। वाक़े की फुटेज में 2 मुल्जिमान को निहायत इत्मीनान से वारदात करते देखा जा सकता है। जबकि सिंध बार कौंसिल के रहनुमा आरिफ दाऊद कहते हैं कि इरफान मेहर के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। कल सिंध भर की अदालतों में हड़ताल की जाए। कराची बार नईम कुरैशी का कहना था कि ये वाकया मनसूबाबंदी के साथ किया गया। सिंध हाई कोर्ट बार के रहनुमा उमर सोमरू कहते हैं IG सिंध फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करें। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में 6 डाकुओं ने दिन दहाड़े बैंक लूट लिया। डाकू गैंग ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीना और अमले में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर 10 लाख से। कराची से लाहौर तक लुटेरों ने ऊधम मचा रखा है। कराची फेडरल बी एरिया में डाकू बैंक का सफाया कर गए। लाहौर में मुसल्ला शख्स डिपार्टमेंटल स्टोर लूट कर भाग निकला। अब खबर है मुल्तान से, जहां के बंद मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। चोर औरत के ताले तोड़कर सोना, नकदी और कीमती दस्तावेजात ले उड़े। मालिक मकान खातून ने वारदात के खिलाफ थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। लाहौर से जहां पर गन पॉइंट पर यूनिवर्सिटी तालिबा को अगवा और ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुल्जिमान ताहाल पकड़े नहीं जा सके। CCPO ने नोटिस लेते हुए SP सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। नूर मुकद्दम कत्ल के कातिल को बचाने के लिए नया खेल शुरू हो गया है। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वकीला ने अपने मौक्किल को पागल करार दिलवाकर केस को तूल देने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। जाहिर जाफर को जहनी मरीज करार दिलवाने के लिए मेडिकल करवाने की दरख्वास्त कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को बचाने की कोशिश। मुल्जिम के सहनी मरीज होने का दावा कर दिया। मेडिकल कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस ने नया मोड़ ले लिया। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वकीला ने मौक्किल को सहनी मरीज होने का दावा कर दिया। मुल्जिम का मेडिकल कराने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। एडिशनल सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त वकील सिकंदर जुल्करनैन की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मरकजी मुल्जिम सहनी मरीज है, लिहाजा इसका मेडिकल कराया जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस को तूल देने के लिए नए हरबे अपनाए जाने लगे। मुल्जिम जाहिर जाफर को बचाने के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। नूर मुकद्दम के वकील शाखावर कहते हैं मुल्जिम जाहिर जाफर के वकील ने अब दरख्वास्त दी है कि जाहिर जाफर पागल है, इसका तिब्बी मुआयना कराया जाए। अगर अदालत दरख्वास्त मान ले तो मुकदमा मुअत्तल हो जाता है। इस बिना पर लगता है कि ये दरख्वास्त मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दायर की गई है। जाहिर जाफर है, उसका जो रवैया जो कोर्ट में भी डिस्प्ले होता रहा कि उसको 1-2 दफ़ा ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया और वो जो है उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या वो पागल है या ल्यूनेटिक है, तो उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त दे दी है कि चूँकि वो चार्ज को नहीं समझ सका और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता, तो उससे पहले एक स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पहले डिटर्मिन करे कि क्या ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो समझ बूझ भी सकता है या नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।